वालेकुम आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर दिनाजपुर और सीमांचल के तेज तरार द डेली न्यूज़, जो दिखाए आपको सच के आर पार। मैं मोहम्मद दानिश आलम और आज हम अभी मौजूद हैं कालीबाड़ी, जो नेशनल हाईवे है 27 नंबर 27 नेशनल हाईवे के ऊपर। आज हम मौजूद हैं कालीबाड़ी में, जो उत्तर दिनाजपुर जिला के ग्वालपोखर के 1 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत पोखरिया अंचल के कालीबाड़ी जो है, कालीबाड़ी इकड़चला पांजीपरा के निकट जो कालीबाड़ी है नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आज बीजेपी की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से एक परिवर्तन यात्रा यहाँ से आज निकलने वाले हैं, जो पैदल यहाँ से चलकर हो सकता है कि ये किशनगंज या रामपुर तक जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मौजूद है कुछ बीजेपी के हमारे लीडर यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ के एक लोकल लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर हैं, तो हम उसमें बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम एमडी इसाक आलम है, माइनॉरिटी मोर्चा का सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। सर, आज यहाँ पर जो आप लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ से क्या संकल्प लेके ये परिवर्तन यात्रा निकालेंगे आप लोग सर? ये तो हम लोग बहुत खुशी का ये है दिन है आज हम लोगों के लिए कि हमारे यहाँ से कालीबाड़ी और पांजीपरा होकर के शांतिनगर होकर के परिवर्तन यात्रा हमारा निकलेगा, जो इस्लामपुर से शुरू हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग आएंगे यहाँ पर और हमारे इस इलाके को देखेंगे, हमारे इलाके के हालात को भी देखेंगे, जो देख करके वो खुद आकलन करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। उसी परिवर्तन को लेकर के इस यात्रा को शुरू किए हैं। सर, ये परिवर्तन यात्रा दरकार क्यों है, क्यों परिवर्तन चाहिए आपको, खास करके पश्चिम बंगाल में जो पहले से रूलिंग पार्टी का जो सरकार है, बहुत तरह के फैसिलिटी, बहुत तरह के स्कीमें यहाँ पर दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर परिवर्तन क्यों सर? ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप ये परिवर्तन यात्रा निकालेंगे कि इसको लेकर इस बार जो 2026 का जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा, क्या क्या मुद्दा रहेगा सर? इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, और शिक्षा दुर्नीति, राशन दुर्नीति, उसके बाद चाकरी दुर्नीति, ये सब जो हुआ है घोटाला, ये घोटालाबाज के इसमें एग्निस्ट में ये परिवर्तन यात्रा है। और ख़ास करके हमारे ग्वालपोखर में जो उन्नयन के नाम पर डंका बजाया जा रहा है कि रोड आज बनाया और कल उखड़ करके ख़त्म हो गया, पुल आज बनाया 1 महीने के बाद वो पुल भी टूट जाता है। इस तरीके से जो काम करता है ये रोलिंग पार्टी, इस रोलिंग पार्टी के विरोध में हमारा ये परिवर्तन यात्रा है। लोगों को बताना है कि जो काम कर रहा है, सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन उसको सही तरीके से उसको उपयोग नहीं कर रहा है। दलालों के बीच में जाकर के बाट बकरा करके काम को वैसे ही अधूरा छोड़ दिया जाता है। आज ही आप मान लीजिए कि हम लोगों का ये नांदोझार का रोड 1 से 1.5 साल हुआ बनने का, लेकिन आज ये हाल है कि मालूम होता है कि बरसों से नहीं बना है। इसी तरीके से ग्वालपोखर वाला रोड, जो हमारा मतलब कि ग्वालपोखर का मेन रोड कहा जाता है, उस रोड का भी यही हाल है कि जगह जगह पे गड्ढा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गड्ढा मुक्त हमारा बंगाल बने और हमारा बंगाल तरक्की करे। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के और भी लीडर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, सर्वप्रथम আপনার নাম কি স্যার? আনন্দ কুমার মণ্ডল। আপনি জনতা পার্টিতে মানে কি আছেন স্যার? ভারতীয় জনতা পার্টি কিষাণ মোর্চার স্টেট সেক্রেটারি। স্যার, আজকে এই পরিবর্তন যাত্রা কেন দরকার স্যার? আপনাদের সকলের প্রথমে আপনাদের চ্যানেলকে নমস্কার জানাই, আর আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সারা পশ্চিমবাংলারবাসী যে পরিবর্তন যাত্রার ডাক দিয়েছে তাদেরকে সকলকেই নমস্কার জানাই। আপনারা জানেন পশ্চিমবাংলার যে পরিবর্তন যাত্রা বিজেপি ডাক দিয়েছে এবং সারা জনতার মাধ্যম দিয়ে সেই পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছে মালদা বিভাগ, যার মধ্যে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর মালদা, দক্ষিণ মালদা 4টা জেলা জুড়ে আমাদের যে পরিবর্তন যাত্রার রথ, তার শুভারম্ভ হয়েছে ইসলামপুর থেকে। 10টা থেকে ইসলামপুর থেকে রথ ছাড়বে গোয়ালপুকুরের উদ্দেশ্যে। গোয়ালপুকুর থেকে আমরা গোয়ালপুকুরের কালীবাড়ি একরচালায় দাঁড়িয়ে আছি, তাদেরকে আমরা স্বাগতম জানাবো। তাদেরকে এখানে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের লোকজন এখানে আছেন, এখানে দেখছেন কালীবাড়ি, একটু পূজা অর্চনা আছে, সেখানে দিয়ে এখানে দাঁড়াবে আপনার শান্তিনগরে। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে, আর পরিবর্তন চেয়ে বিজেপিকে
পশ্চিম বাংলায় সর্বপ্রথম বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের বিরোধী দল হিসাবে বাংলার মানুষ চেয়েছেন। তো এইবার বাংলার মানুষ চেয়েছে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে, তাই পরিবর্তন যাত্রার ডাক দিয়েছে। মানুষের জনগণের কণ্ঠস্বর আমরা আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। তৃণমূলের সরকারের 15 বছর হতে চলল, আর এই বাম শাসনের 34 বছর পশ্চিম বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। না চাকরি না পেয়ে রোজগারের কোনো কিছু নাই পশ্চিম বাংলায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরের স্টেটে গিয়ে চাকরি করতে যায়, তারা মজদুরি খাটতে যায়, চাকরি তো পায় না, তারা মজদুরি খাটতে যায়। আমাদের গ্রাজুয়েট ছেলেমেয়ে যারা বিএ পাস এমএ পাস ছেলেমেয়ে আছে, আমার সাথে অনেক দেখা হয়েছে, তারা টোটো চালিয়ে খাচ্ছে। আমাদের লজ্জা লাগে, এটা লজ্জা মানে মুখ্যমন্ত্রীর লজ্জা লাগা উচিত যে আমার এখানে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা টোটো চালিয়ে খায়, তাদের রোজগার নাই, চাকরি নাই। তার জন্য পরিবর্তন যাত্রার ডাক দিয়েছে জনগণ। স্যার, আপনি যে বললেন যে আমাদের এখানকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা মানে টোটো চালিয়ে খায়, তো যে রুলিং পার্টি যে সরকার আছে এখন, মমতা ব্যানার্জি একটা স্কিম বের করেছে স্যার, যুবসাথী নামে, যেটা যারা মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা তাদের জন্য 1500 টাকা মাসে মাসে। এটা নিয়ে কী বলবেন? এতে আরও পশ্চিম বাংলার যুব সমাজকে ভিখারি করতে চেয়েছে, পঙ্গু করে দিতে চেয়েছে। আপনারা জানেন, আপনারা যে সমস্ত যুব ছেলেপেলে আছে, আমাদের কথা বাদ দিয়ে সেই যুব ছেলেপেলেদের কথা ভাবুন তো একবার। 1500 টাকা দিয়ে তার ছেলেমেয়ে, তার একটা পরিবারের ছেলেমেয়ে বড় হয়, শিক্ষিত হয়, তার পরিবারের হাল ধরার জন্য। পশ্চিম বাংলায় সরকারি যদি একটা চাকরি তার পরিবারে পায়, তাহলেই মানুষ ভাবে যে না, ছেলেটা চাকরি পেলে তার পরিবারটা সুস্থ শান্ত থাকে। কিন্তু তার ছেলে চাকরি পায় না, এখন 1500 টাকা দিচ্ছে। ওই 1500 টাকা একটা গ্রাজুয়েট এমএ পাস বিএ পাস বিএড করে বসে আছে, তারা অনেক ইঞ্জিনিয়ার ছেলেপেলে আছে আমি দেখেছি, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই ভাতার লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা আমাদের দুঃখ লাগে, খুব দুঃখ লাগে। আমরা চাকরির বদলে তাদের ভাতা ধরিয়ে দিচ্ছি, ছেলেপেলেকে পঙ্গু করার লক্ষ্যে পশ্চিমবাংলা বিনাশ হতে চলছে। তাই আমরা পরিবর্তন যাত্রার সমর্থনে, এই বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা আসছে, তাই এখানে আমরা আসছি, সকলে জমায়েত হয়েছি। আচ্ছা স্যার, তৃণমূলের যে সরকার আছে এখন, যে রুলিং পার্টি সরকার, তৃণমূলের সরকারের মানে ওরা মানে জায়গায় জায়গায় মানে সভা করে, মানে সব সভাতেই বলে যে সেন্ট্রাল থেকে নাকি কেন্দ্র সরকার আমাদের ফান্ড আমাদেরকে দিচ্ছে না, আমাদের ফান্ড আটকে রেখেছে। এটা নিয়ে কি বলবেন? এ সমস্ত ভুল তথ্য, এ সমস্ত কথা আমাদেরকে বলে লাভ নাই। যারা যে সমস্ত তৃণমূলের নেতা বলেছে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর ধান্দা করেছে, দিচ্ছে না। কোন টাকা দিচ্ছে না বলতে পারবে? আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সকলকে জানাইতে চাই, সমস্ত টাকা কেন্দ্র যা টাকা দিয়েছে তার কত 25% টাকা খরচা হয় না। টাকা এখানে এসে এখানে ফান্ড টাকা চলে যায়। আমাদের এমপি ল্যান্ডের টাকা অনেক জায়গা আটকে আছে, উন্নয়নের কাজ করতে দেয় না, কাজে বাধা দেয়, রাস্তাঘাট করতে দেয় না। সেখানে যে কোনো একটা উন্নয়নের যে কোনো একটা প্রকল্প দিলে সেখানে এনওসি পাওয়া যায় না। কার্তিক পাল দেখেন তো, আমাদের রায়গঞ্জের এমপি, যারা জানে রেলের অবস্থাটা দেখেন তো কী করেছে। পাঞ্জিপাড়ার মতো স্টেশনে তিনটা গাড়ি স্টপেজ করেছে। ইসলামপুর স্টেশনে আপনি কোথায় যাবেন, উত্তর দক্ষিণ ভারতের যেখানে যেতে চান, অনেকে এই যে আমাদের অসুখ বিসুখ হলে আমাদের ছেলেমেয়ে আমরা সবাই যাই, পরিবারকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে যাই, সমস্ত গাড়ির স্টপেজ আপনার ইসলামপুরে করেছে, আপনার কিষানগঞ্জে করেছে, ডালখোলায় করেছে, কানকিতে করেছে, আপনার রায়গঞ্জ থেকে বিভিন্ন গাড়ি দূরপাল্লার ট্রেন স্টপেজ করেছে। এটা আপনারা জানেন যে স্টেশন আরও উন্নত হচ্ছে। যারা এগুলো বলে তাদের কথা বাদ দেন। উন্নয়ন কিভাবে হয় এমপি কার্তিক পালের দিকে আপনার লক্ষ্য রেখে চলুন, বিজেপির যারা কার্যকর্তা তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে চলুন, কিভাবে উন্নয়ন হচ্ছে। তাদের ওই তৃণমূলের চশমা খুলে উন্নয়নের স্বার্থে, সকলের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এগিয়ে আসতে বলুন, তাহলেই বাংলা বাঁচবে, নাহলে বাংলা বাঁচবে না। আর সেই লক্ষ্যেই পরিবর্তন যাত্রা, এটা সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, এটা আটকাইতে পারবে না। তাই তৃণমূলের এখন বিদায়, ওদের কথা আর আমরা বলতে চাই না। আমরা সাধারণ মানুষকে কিভাবে সুখে শান্তিতে পশ্চিমবাংলায় থাকবে, নরেন্দ্র মোদী ডাক দিয়েছে লক্ষ্য সোনার বাংলা, আমরা লক্ষ্য সোনার বাংলাতেই আছি। আমরা আমাদের সেই লক্ষ্য যতদিন না পৌঁছাবো আমরা স্থির হয়ে বসতে পারবো না। এটাই আমাদের। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।